Hello children, how are you all? Great day to all. Today we are going to see a new lesson in social science, philanthropists of Sangam age. We have studied already this topic in the first term itself, but in short form we have studied. Here we are going to see in a detailed manner. Okay girls? Philanthropists. The word philanthropist means வள்ளல்கள் கடையேழு வள்ளல்கள் we have studied, isn't it? So that only we are going to see in this lesson. In this lesson, grandpa and grandchild, they are going to a trip to Kodaikanal. While their trip, they had conversation. In that conversation, the grandchild is asking so many questions to the grandfather, and grandfather is explaining to her questions in a story way, okay, with the story of philanthropists, okay, that is given as lesson to you. Okay girls, it is a very interesting lesson. Listen to the lesson carefully. See the first one. Geeta and her grandpa are on a trip during summer holidays. They are on their way to Kodaikanal, the hill station in Tamil Nadu. This is the first time that Geeta is traveling up a steep hill in a bus. Okay. And what is given that கீதாவும் கிராண்ட்பாவும் சம்மர் ஹாலிடேஸ்க்காக கொடைக்கானல் ட்ரிப்பு போகிறாங்க. ஸோ இதான் கீதாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ட்ராவலிங் அப் இன் அ ஸ்டீப் ஹில். ஓகே, ஸ்டீப் ஹில்னால் அந்த உயரமாக இருக்கிற அந்த ஹில்லுக்கு வந்து பஸ்ஸில் போகிறது. இதுதான் கீதாவோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ கீதா இஸ் ஆஸ்கிங் so many questions. Okay, see here. Grandpa, how did people come to these hills before buses and cars were used? பஸ்ஸஸ் கார்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னகுட்டி மக்கள் எப்படி இந்த மலைக்கெலாம் ஏறினாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. தென் கிராண்ட்பா ரிப்ளையிங், they would have used horses and donkeys to climb up the hill. என்ன அவங்க வந்து குதிரைகள் கழுதைகள் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி மேலே வந்தாங்க பாப்பா அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. தென் ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங், ஹூ ரூல்டு தீஸ் ரீஜியன்ஸ்? இந்த பகுதிகளெல்லாம் யார் ஆட்சி செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. யார் ஆட்சி செஞ்சாங்கன்னு சொல்லி கேட்குறா. தென் கிராண்ட்பா இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங், in the Sangam age, many philanthropists ruled the hilly regions, but 7 of them were very famous. சங்க காலத்தில் வந்து நிறைய ஃபிலந்த்ரோபிஸ்ட் வள்ளல்கள் வந்து இந்த மலைப்பகுதிகளை ஆட்சி செஞ்சு வந்தாங்க. அதில் 7 பேர் மட்டும் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. தென் ஷீ இஸ் ஆஸ்கிங், ஒய் ஒன்லி 7 were famous? ஹூ ஆர் தே? ஏன் 7 பேர் மட்டும் ஃபேமஸாக இருந்தாங்க? அவங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. ஓகே, தென் கம் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். See here, those 7 philanthropists were Began, Pari, Nedumudikari, Adiyaman, Nalli, Valvilvori. They ruled different hilly regions at different periods during the Sangam age. They were all powerful, kind and cared for nature and the people. What is given there? அதாவது அந்த 7 பேர் மட்டும் ஏன் ஃபேமஸ் ஆனாங்க, அது யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி கீதா கேட்குறா. அதுக்கு வந்து தாத்தா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அவங்க நேமை சொல்கிறாங்க. அவங்க நேமை சொல்லிவிட்டு, those names you have already studied in the first term itself, isn't it? The same persons. And he is explaining, okay, they ruled different hilly regions at different periods during the Sangam age. They were all powerful, kind and cared for love. அதாவது அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இயற்கையின் பால் அன்பு கொண்டவங்களாகவும் மக்கள் மீது ரொம்ப அன்பு கொண்டவங்களாகவும் இருந்தாங்க. அதனால அவங்க ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனாங்கன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, தென் கீதா இஸ் ஆஸ்கிங், is that why there are
more trees in the hills than in Chennai. என்ன கேட்குறா? அப்படியா? சரி, ஏன் இங்கே வந்து நிறைய ட்ரீஸாக இருக்குது, சென்னையை விட இங்கே நிறைய ட்ரீஸாக இருக்குதே ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. Then grandpa is explaining, hills usually have lot of trees. It is important for people to take care of them. Shall I tell you a few stories about how those philanthropists and the people protected nature and how in turn nature protected them? என்ன சொல்கிறாங்க? ஹில்ஸ் யூஸ்வலி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ட்ரீஸ். மலைப்பகுதிகள்னாலே நிறைய மரங்கள் இருக்கும் பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று, இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் பீப்புள் டு டேக் கேர் ஆஃப் தெம். மலைப்பகுதிகளில் மரங்கள் இருக்குங்கிறதுக்காக அதை விட்டுறக்கூடாது, மக்கள் வந்து அதை பராமரிக்கணும். அப்படி மக்கள் பராமரித்ததுனால அந்த இயற்கை வந்து திரும்ப மக்களை வந்து எப்படி பாதுகாத்துருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இது இந்த ஃபிலந்த்ராபிஸ் பீரியடில் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அதுலேருந்து சில ஸ்டோரிஸை தாத்தா உனக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே கீதா இஸ் ரிப்ளைங், ஐ வுட் லவ் தட். எனக்கு ஸ்டோரிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஓகே, ட்ரை டு ஆன்சர். நேம் எனி 3 philanthropists. ஏதாவது 3 நேம் யூ கேன் சே, isn't it? Here it is given. Began, Pari, Nedumudikari. Among them you can say 3 names. During which age did the 7 famous philanthropists rule the hilly regions? எந்த பீரியடில் அவங்க வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க? சங்கம் பீரியட். ஓகே கேர்ள்ஸ்? ஓகே, கம் to the next page. You can follow your book also, ma. Okay girls? Then grandpa, are you ready for the first story? Story கேட்க ரெடியா சொல்லி கேட்குறாங்க. Then the grandchild is saying yes, like that. Then grandpa is starting his story. Okay, this story is about Began. Began ruled Palani Hills, the very same hill range that we are visiting today. Isn't it cold here? என்ன சொல்கிறாங்க? பேகன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி, பேகன் பற்றின ஸ்டோரி. பேகன் ரூல்டு பழனி ஹில்ஸ். பழனி ஹில்ஸை வந்து ஆட்சி செஞ்சது பேகன், திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே அம்மா? ஸோ இப்போ அந்த ஹில்ஸில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இஸ்ன்ட் இட் கோல்டு ஹியர்? இது ரொம்ப குளிராக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஃபார் that grandchild is replying, yes grandpa, that's why amma has packed sweaters for us. என்ன சொல்கிறா? ஆமாம் கிராண்ட்பா, அதனால தான் அம்மா வந்து ஸ்வெட்டர்ஸ் பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. தென் கிராண்ட்பா இஸ் சேயிங், கரெக்ட். ஒன் டே while Pagan was on his walk, he saw a peacock shivering. என்ன செய்தாங்களாம்? ஒரு நாள் பேகன் நடந்து வந்துட்டுருக்கும்போது ஒரு பீகாக் வந்து அப்படி குளிரில் நடுங்கிட்டு இருந்துதான். He assumed that the peacock was shivering due to cold and he covered the peacock with a shawl. என்ன செய்கிறாங்க? அந்த பீகாக் வந்து குளிரில் தானே, கடுமையான குளிரில் தான் நடுங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பீகாக்குக்கு அவர் போர்த்தி இருந்த ஷால், அவருக்கும் குளிர் இல்லை, அதுக்காக அவர் போர்த்தி இருந்த ஷால் எடுத்து அந்த பீகாக்கு போர்த்தி விட்டு அவர் சும்மா நடந்து போனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. For that, the girl is asking, can a peacock use a shawl? பீகாக் ஷால் யூஸ் பண்ண தெரியுமா? பீகாக்கால் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அவள் கேட்குறா. ஓகே, ஃபார் தட் கிராண்ட்பா இஸ் சேயிங், மேபி நாட், அதால் முடியாது. The point is that
Pagan treated the peacock just like his own child. என்ன சொல்கிறாங்க, அதால் முடியாது, ஷால் அதுக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது, ஆனாலும் அதில் என்ன பாயிண்ட் இருக்குன்னா, பேகன் வந்து அந்த பீகாக்கை எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்களாம், அவங்களோட குழந்தை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்களாம். ஓகேயா? How many people nowadays show such kindness towards animals? இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரியான இரக்கத்தை அனிமல்ஸ் கிட்ட காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தாத்தா கேட்குறாங்க. Then come to the next page. See here. Grandpa, one day I saw a boy throwing stones at a dog. I stopped him. Maybe if he knew about Pagan, he would find a way to love animals. என்ன சொல்கிற பாப்பா? தாத்தா, ஒரு நாள் நான் வந்து ஒரு பையன் கல்லை தூக்கி நாய்களெல்லாம் எரிகிறத பார்த்தேன். நான் தான் அவனை நிப்பாட்டுன்னு சொன்னேன். ஒருவேளை அவன் பேகனோட ஸ்டோரியை கேட்டிருந்தா அவனும் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அன்பாக பாசமாக பார்த்துப்பானோ அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொல்கிறா. தென் grandpa is saying, true, it is not just kindness towards trees and animals. It is also about valuing people. We should treat all living things equally. என்ன சொல்கிறாங்க, உண்மைதான் பாப்பா. நம்ம வந்து இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் கைண்ட்னஸ் டுவர்ட்ஸ் ட்ரீஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். கைண்ட்னஸ் வந்து ட்ரீஸ் அனிமல்ஸ் கிட்ட மட்டும் இல்லாமல் வேல்யூயிங் பீப்புள், எல்லாத்தையுமே எல்லா மக்களையுமே வந்து சரிசமமாக நடத்தணும். வி ஷுட் ட்ரீட் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஈக்குவலி. எல்லா உயிருள்ள பொருட்களையும், மரம் செடி கொடிகள் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, தென் ட்ரை டு ஆன்சர். விச் ஹில்லி ரீஜியன் டிட் பேகன் ரூல்? Which hilly region? Can you say the answer? Yes, Palani. What did Pagan see when he was taking a walk? What did he see? Can you answer me? Yes, he saw a shivering peacock. Third one, what did Pagan use to cover the shivering peacock? Can you answer? Yes, he used shawl to cover the shivering peacock. Okay, let us go to the next one. See here. Okay, the next story is nearly 2000 years old. உடனே தாத்தா அடுத்த ஸ்டோரிக்கு போகிறாங்க. நியர்லி 2000 இயர்ஸ், 2000 காலத்துக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்டோரி. A wise and kind philanthropist called Pari ruled Parambu Nadu. This was located in Parambu Malai, a hill range that starts in Sivaganga district in Tamil Nadu and extends all the way to Palakkad in Kerala. நெக்ஸ்ட் எந்த ராஜாவை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? எந்த வள்ளல், கடையேழு வள்ளல்களில் எந்த வள்ளல் பற்றி பார்க்க போகிறோம்? பாரி. அவங்க ஆட்சி செய்த நாடு பரம்பு நாடு. எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது? சிவகங்கா டிஸ்ட்ரிக்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி it extends all the way to பாலக்காட், கேரளா வரைக்கும் அவங்க ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஓகே அம்மா. See here. The Moovendars, the Cheras, Cholas and Pandyas wanted to make Parambu Nadu a part of their kingdom. They were not able to win the battles against Pari and his army individually.
என்ன செய்கிறாங்க, மூவேந்தர்கள் சேரச்சோழ பாண்டியாஸ் என்ன செய்கிறாங்க, பரம்பு நாடை அவங்களோட ஆட்சிக்கு கீழே கொண்டு வரணும்னு பார்க்காங்க. பட் they were not able to win the battles against பாரி. அவன் பாரியோட படையோட எதிர்த்து போராட அவங்களால முடியலை, தனியாக போராட அவங்களால முடியலை. ஸோ தே அட்டாக்டு பரம்பு நாடு டுகெதர். அதனால் 3 பேரும் சேர்ந்து பரம்பு நாடை அட்டாக் பண்ணுறாங்க. In the thick forests inside the hills, they were not able to defeat பாரிஸ் army. பாரியோட படைகளை அந்த திக் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே, அவங்கெல்லாம் வந்து மலைப்பகுதிகளில் காடுகளில் வாழ்ந்தவங்கெல்லாம், அவங்களுக்கு வந்து எங்கே போனால் எப்படி வரணும்னு தெரியும். கீழேருந்து போகிறவங்களால அதை பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப திணறாங்க மூவேந்தர்களும். Instead, they made sure that பரம்பு நாடு could not get water or food from below the hill. என்ன பண்ணுறாங்க, அப்போ நம்ம வந்து கீழேருந்து தண்ணி ஃபுட்டு எல்லாம் போகிறத வந்து மேலே ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம், அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து சரண்டர் ஆவாங்க அப்படின்னு நினச்சி என்னெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க, ஃபுட்டையும் வாட்டரையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. They thought that Pari would surrender after he ran out of food and water. இதை ரெண்டையும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா அவங்க கண்டிப்பாக வந்து சரண்டர் ஆயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தாத்தா கதையை சொல்கிறாங்க. ஓகே, கிராண்ட்பா, டிட் பாரி சரண்டர்? பாரி வந்து சரண்டர் ஆனாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். Then come to the next one. No, Pari did not surrender. Few months passed. The Moovenders later realized that the forests in Parambu Malai were so rich that they provided people with a lot of jackfruit, edible bamboo, and other wild nuts. என்ன செய்கிறாங்க, இவங்க கீழேருந்து சாப்பாடு தண்ணி எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணாலுமே அது வந்து காட்டுப்பகுதி, மலைப்பகுதி, அங்கே மேலே இருக்கிற அந்த ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ், அந்த பலாப்பழங்கள், அந்த அந்த வைல்டு நட்ஸு, எடிபிள் பேம்பு, இது சாப்பிடக்கூடிய அந்த பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு அங்கே ஓடுற நீர் ஓடைகளில் இருந்து அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரை குடிச்சிக்கிட்டு மக்கள் எல்லோரும் அங்கே சந்தோஷமாக இருந்துக்கிட்டாங்க. ஓகே, the hill also had a lot of streams that provided them with fresh and clean water. ஸோ இவங்க வந்து சாப்பாடையும் தண்ணியவும் எதுக்காக தடை செஞ்சாங்க, மன்னர் வந்து சரண்டர் அடைஞ்சிருவாங்கன்னு தடை செஞ்சாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு அது தேவையில்லை, ஏன்னா அவங்க இருக்கிற பகுதிகள்லேயே அது எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது. ஸோ பாரி மன்னர் வந்து சரண்டர் ஆகலை. So they did not need food or water from any other place. வேறு எங்கேருந்தும் அவங்களுக்கு தேவையில்லை அது. Then, yes, their forest took care of them, just as Pari. The people in his region also took care of nature. என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்களோட காட்டுப்பகுதியே மக்களை வந்து பாதுகாத்துக்கிட்டு, எப்படி பாரி வந்து வள்ளல் குணத்தோடு எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டாங்களோ அதே மாதிரி அந்த காட்டு பகுதியே மக்களோட தேவைகளை நிறைவேற்றுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. There is even a famous story that tells his generosity. இன்னொரு ஃபேமஸ் ஸ்டோரி அவங்களோட ஜெனராசிட்டி பற்றி சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. One day Pari was passing a young jasmine climber. ஒரு சின்ன ஜாஸ்மின் கிளைம்பர் கிட்ட நடந்து போகிறாங்க. மல்லிகைப்பூ செடி, என்னம்மா கொடி, மல்லிகைப்பூ கொடி. He saw that there was no tree to help the climber to grow. கொடி படறதுக்கு அங்கே இடம் இல்லாமல் அந்த கொடி மல்லிகை கொடி நிற்கிறத பார்க்குறாரு. He offered his golden chariot to give support for the climber. என்ன செஞ்சிட்டாங்க, அவங்க வந்த அந்த தங்க ரதம், தேரில் தானே வருவாங்க, அந்த தேரை இந்த கிளைம்பர் வந்து சுற்றி வளர்கிறதுக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்ணிக்கிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேரை அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே, then this is so interesting. Do you know that
We planted a few trees in our school. I will make sure that they grow well just like Pari did. அப்போ அவள் என்ன சொல்கிறா, நாங்களும் எங்கள் ஸ்கூலில் நிறைய செடி வச்சுருக்குறோம், அதுவும் நல்லா வளர்ந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா. Then come to the next one. Would you like to hear more stories about some of the other philanthropists? இன்னும் மற்ற ஃபிலந்த்ரோபிஸ்ட்டை பற்றியும் உனக்கு கதை சொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவள் சொல்கிறா. தென் ட்ரை டு ஆன்சர். விச் வாஸ் த ரீஜியன் ரூல்டு பை பாரி? எந்த ரீஜியன் பாரியால் ஆட்சி செய்யப்பட்டது? கேன் யூ சே த ஆன்சர்? எஸ், பரம்பு நாடு. வாட் வேர் ஸ்டாப்டு ஃப்ரம் த லோவர் ரீஜியன்ஸ் டு பரம்பு நாடு? எதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாங்க? ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். தே ஸ்டாப்டு ஃபுட் அண்ட் வாட்டர். தேர்ட் ஒன். வாட் டிட் பாரி கிவ் டு சப்போர்ட் ஜாஸ்மின் கிளைம்பர்? எதை கொடுத்தாங்க? பாரி எதை கொடுத்தாங்க ஜாஸ்மின் கிளைம்பருக்கு? பாரிஸ் கோல்டன் சேரியட். ஓகே அம்மா. ஓகே, next one, Adiyaman. See here. There was another philanthropist called Adiyaman. He also ruled a hilly region, Dagadur, in Dharmaburi district. One day he was presented with a very rare type of gooseberry. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்னொரு வள்ளல் அதியமான், அவங்களும் ஆட்சி செஞ்ச பகுதியை கொடுத்துருக்காங்க. தர்மபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில் தகடூர் அப்படிங்கிற ஹில்லி ரீஜியனில் ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு அரிய வகையான நெல்லிக்கனியை கிஃப்டாக கிடைக்கிது. ஓகேயா? அதை சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு முடிவிலா வாழ்வு இருக்கும், ஆயுசோடு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் பட் வாட் டிட் ஹீ டூ? லெட் us see the story. He was told that anyone who ate that rare fruit would be immortal. இம்மார்டல்னா முடிவிலா, live long, ரொம்ப நாள் வாழ்வாங்க. ஓகே அம்மா, they will live long. Do you know what did he do? He offered that fruit to an old Tamil poetess ஔவையார். அவங்க அந்த வள்ளல் அவங்க அதை சாப்பிடலை. அவங்க அதை சாப்பிட்டா மரணம் வராமல் ரொம்ப நாள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பட் he did not eat, but he gave to the poetess ஔவையார். Okay, then come to the next page. The same ஔவையார், I read about her in my Tamil textbook. என்ன சொல்கிறா? அந்த ஔவையாரை பற்றி நான் என் தமிழ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா. எஸ் கீதா, ஔவையார் was shocked and asked Adiyaman why he was offering her the gooseberry. ஔவையார் ஷாக் ஆகி கேட்குறாங்க, ஏன் இதை என்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. She said that he should eat this fruit as he was the chieftain. அதாவது அதுக்கு ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஓகே அம்மா. அதியமான் told her that there would be many chieftains after him. என்ன மாதிரி நிறைய மன்னர்கள் வருவாங்க. பட் there would not be many poets to teach people how to live life better like her. ஆனால் உங்களை மாதிரி அந்த வாழ்க்கை எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிற அந்த தத்துவங்களை கற்றுக் கொடுக்குற, தமிழுக்காக உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த மாதிரியான ஆட்கள் வர்றது கஷ்டம். அதனால் நீங்கள் தான் இதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதியமான் கொடுக்குறாங்க.
Can you imagine a powerful chieftain offering such a valuable gift to an old poetess? This shows how people valued each other in the Sangam age. Don't you agree? தாத்தா என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு விலைமதிப்பில்லாத அந்த கனியை எப்படி வந்து ஒரு வயசான ஒரு பாட்டிக்கு எடுத்து கொடுத்து நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப நாள் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இதுலேருந்து எங்களுக்கு என்ன தெரியுது, அதாவது அந்த காலத்து சங்கம் பீரியடில் உள்ள மக்கள் வந்து மனிதர்களை வந்து எப்படி வேல்யூ பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கேர்ள்ஸ். தென் the grandpa is explaining, sorry ma, that grandchild is saying, yes grandpa, we should always value people around us. நம்மளும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற மக்களை வந்து மதிப்பு கொடுக்கணும், ஈக்குவலாக நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா. Then try to answer, what did Adiyamon receive as a present? Can you answer? Yes, rare gooseberry. Okay, Adiyamon got rare gooseberry. Second one, who was Savayar? She is a poetess. Okay ma. Then third one, why did Adiyamon give the gooseberry to Avayar? Why did Adiyamon give gooseberry to Avayar? Here's the answer. Because Avayar teach people how to live life better through her writings. So he gave the gooseberry to Avayar. Okay amma. Then come to the next page. Valvil Uri. Let me tell you a story of another chieftain, Valvil Uri, who ruled a hilly region in Kolli Hills. கொல்லிமலைன்னு சொல்லுவாங்க, நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, அடுத்த chieftain குறுநில மன்னர்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஹில்லி ரீஜியன் ஆட்சி செஞ்ச அடுத்த வள்ளல். சரியாம்மா? வல்வில் ஊரி. Then she is asking, grandchild is asking, does the will in his name mean bow? அவங்க பேரில் இருக்கிற அந்த வில்லுங்கிற வார்த்தை வந்து அந்த பவ்வை குறிக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. Grandpa is replying, how smart you are. Yes, it does. Val means powerful and will means bow. He got his name as he was an expert archer. அந்த வில் வித்தையில் தேர்ந்தவங்கனால அவங்களுக்கு அந்த பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அமேசிங். வாட் டிட் ஹீ டூ ஃபார் த பீப்புள்? அவங்க மக்களுக்காக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான்.